करता धन्नवाद मैं तेरा दिल ते छुटकारे लई। करता धन्नवाद मैं तेरा दिल ते छुटकारे लई। होवे प्रभु तेरी महिमा भेजे ललकारे लई। होवे प्रभु तेरी महिमा भेजे ललकारे लई। प्रगट हो गए सब पिछले कम जो तेरे, हिरदे विच मेरे तू संदेश पाए दे। अपनी लाड़ी दे लई इस युग विच आया तू। अपनी लाड़ी दे लई इस युग विच आया तू। उसनू है कोल बुलाया जिसनू ठहराया तू। उसनू है कोल बुलाया जिसनू ठहराया तू। जो सी जगत तो पहला मन च तेरे, जो सी जगत तो पहला मन च तेरे। हिरदे विच मेरे तू संदेश पाए दे। मेरियां कमजोरियां तू दूर कर दे। हिरदे विच मेरे तू संदेश पाए दे। हिरदे विच मेरे तू संदेश पाए दे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावन प्रभु इन नोखों दे नाते कमजोर हाँ प्रभु यीशु मसीह। कई बार ये जो करना चाहते हो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहते साढ़े तो हो जाता है। तेरे के बेनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह साड़ी कमजोरियां साढ़े तो दूर कर। तेरी हजूरी चाहे हाँ प्रभु सानू अपने संदेश के नाल भर प्रभु। नहीं खुदा नाशवान होने नाते भी इस कमजोरियां च होने नाते भी प्रभु योग होने के तौर पर भी भावें असीं घट हाँ पर फिर भी तेरी महान संदेश की महानता को अपने दिलों च देखा है प्रभु। और देखा है जो कितना अलौकिक है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह तू मनुखों को प्यार किया प्रभु, और खासकर उन्होंने जिन्होंने जगत की नींह धर्म तो पहला अपने धीआ पुत्र होने नहीं बुलाया। और उन्होंने गंदे दूषित पापां नूं प्रभु यीशु मसीह तू खुद सलीब उत्ते लिया। उन्होंने भार नूं तू अपनी पिठ ते चुकिया खुदावन। और नंगिया कुदरत के सामने गवाही दी ये छुड़ाए गए हैं प्रभु। होने दे प्रभु साढ़े अंदर तेरा संदेश होवे, तेरा पवित्र आत्मा होवे प्रभु। और किसी चीज़ ली सब लोग बाहर कढ़ दे प्यारे खुदावन। और साढ़े अंदर किसी भी चीज़ के लिए थां ना होए प्रभु। खुदावन तेरा महान शब्द साढ़े जीवन पूरा होए प्रभु। तेरा वचन साढ़े जीवन पूरा होए प्रभु। यो पांडे होइए खुदावन जो तेल दे नाल भरे हुए होण प्रभु। यो कलीसिया होइए जो तेरे हत्थां च होए प्यारे खुदावन। साड़ी मदद कर, हर सुनने वाले नूं बरकत दे प्रभु। मैं सब तो कमजोर घट ते निकम्मा हाँ तेरे खुदावन तू मेरे माफ कर। मैंने अपनी हजूरी च लिया प्रभु यीशु मसीह। मैंने अपने सलीब के पीछे लुको प्यारे खुदावन। और मेरे इन्हां निकम्मे होठां नूं तू छू के शुद्ध कर प्रभु। मेरे हृदय नूं तेरे वचन दी तैयार कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोग तेरे सामने बैठे हैं प्यारे खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह अजे ही उन्होंने चेलियां वांगू कह सकते हैं पिता साढ़े कोल कुछ भी नहीं जो उन्होंने देंगे प्रभु। खुदावन तो अज भी वही परमेश्वर है जो उस दिन उत्ते पहाड़ ते बैठा सी प्रभु। और तू कह जो कुछ तुहाडे कोल है मैनूं दो। असीं प्रभु अपने जीवन तेरे हत्थां दिंदे हाँ। जिवें तू रोटियां तोड़ियां च फिर तू वचन तोड़ प्रभु यीशु मसीह। और हर एक नूं रजा प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह तो अज भी यहोवा शलोम है, यहोवा हीरे है, यहोवा राफा है प्यारे यहोवा निसी। तेरे महान गुणा के गवाह हाँ प्रभु। तो अपना काम कर प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन बिल्कुल उस तरह ही जिवें कुम्हार मिट्टी को लेंदा है और उन्हें अपनी मर्जी से बनाता है प्रभु। ऐसा मिट्टी हाँ तू सब अपने हत्थां च लै अपनी मर्जी के अनुसार बना मेरे प्यारे खुदा।
ਪਿਤਾ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ਮਿਉਨ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਭੈਣ ਸ਼ਿਤੂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਛੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਦੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਦੇ 12 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। 12 ਤੋਂ 20। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 14 ਅਧਿਆਇ 'ਚ, ਸੁਲਾ ਨੇ ਕਰਤਬ 2 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 20 ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਯੁੱਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ। खुश हो तुम सब। आमीन। तुम बहुत बरकत देवे। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा जिहा ध्यान देवांगे। उस दिन उन्हें क्या तुसीं जाणोगे मैं पिता विच तुसीं मेरे विच मैं तुहाडे विच हाँ। हालेलुया हालेलुया। जब मैं कहा कि हर एक वचन दा पूरा होने दा, हर एक भविष्यवाणी दा, हर एक दर्शन दा पूरा होने दा कोई दिन कोई समा ठहराया हुंदा है और उस समय नूं उस दिन नूं जानना बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जिवें पेंटिकोस्टल दा वो दिन इस ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ।
उस दिन ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ अपना वचन पूरा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हमने संदेश प्रचार किया एकीकरण का समय और उसका चिन्ह उन्हें क्या ही दिन है। हालेलुया। क्या ही समा है जिहदे विच रह रहे हाँ, क्योंकि प्रकाश की पोथी 10 अध्याय के अनुसार ये वो युग ये वो समा है जिहदे बारे च लिखा है कि परमेश्वर का भेद संपूर्ण हो जाएगा। अब्राहम ने क्या वो जो युगां तो बंद सी वो जिहड़ा पुराने समयां दे विच मोर बंद रहा, दानियल ने इसनूं देखिया, यूहन्ना ने इसनूं देखिया। हालेलुया। गणित तक को लिखन लगा तां उस दूत ने कहा इहनूं ना लिख, सगों 7वें दूत की आवाज़ देंदे दिनी सगों 7वें दूत की आवाज़ देंदे दिनी जाओ तुरी वजावेगा तां परमेश्वर का भेद संपूर्ण हो जाएगा। मेरा मतलब 7वें दूत के समय का दिन संदेश ਉਹਦਾ ਯੁੱਗ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। यूहन्ना इसनूं लिखन लगा ही पर उन्हें मना किया कि इन्हूं ना लिख, सगों 7वें दूत की आवाज़ देंदे दिनी जाओ तुरी वजावेगा तां परमेश्वर दा भेद संपूर्ण हो जावेगा। आमीन। और अब्राहम ने कहा यही वो समा यही वो दिन है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि 7वां दूत धरती उत्ते सी। अब्राहम और प्रकाश की पोथी 10 अध्याय के अनुसार महाबली दूत बदल पहन के एरिज़ोना के उन्हां पहाड़ां दे उत्ते उतरिया और उन्हें प्रकाश की पोथी 10 अध्याय ने पूरा किया। ये महान दिन नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। और ये जानते हैं कि जो ये भरपूरी का समा आया इस तो पहले जिन्नियां भी गड़बड़ा सन, जिन्ने भी उतराव चढ़ाव सीगे, परमेश्वर दे सिद्ध संदेश ने हर एक उस गड़बड़ नूं बाहर कढ दिता और अपने लोकां नूं बिल्कुल सिद्ध वचन उत्ते लिआंदा। लोग जीवन तो क्यों खोजदे हैं? क्योंकि लोकां दे कोल वचन नहीं हुंदा। जे लोकां कोल वचन है भी आ तां मिक्स सी, पर परमेश्वर ने इन्हां दिनां च एक संदेश भेजा, एक नबी भेजा और उन्हें पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ के नाल जिवें एक नबी नूं इस्तेमाल करदा है, क्योंकि परमेश्वर नबी इसलिए भेजा ताकि वचन नूं खोल देवे, आमीन, ताकि वो भेद नूं प्रगट कर देवे। और जो कुछ भी झूठियां सिक्ख्यावां दे द्वारा या अपने विचारां दे द्वारा इस वचन च मिक्स सी, परमेश्वर ने नबी भेजा और उस सारी राह नूं सीधा कर दिता गया, वचन नूं खोल दिता गया, वचन नूं प्रगट कर दिता गया। फिर की एक शानदार दिन नहीं? हालेलुया हालेलुया। वो सच्चाइयां जेड़ियां युगां तो बंद सन परमेश्वर ने इस दिन च खोलियां, आमीन, इस दिन च प्रगट कीतियां। मैं तुहाडा सब दा ध्यान चलना ही पहुंचांगी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन आमीन आमीन। जानते हो कि नहीं भेद बंद सीगे और अजे तक भी संस्थावां लिए बंद हैं। आमीन। पर अजे भी ये नहीं पता कि सत दा वंश की है, बपतिस्मा की है। हालेलुया हालेलुया। पति और पत्नी का भेद की है, कलीसिया का भेद की है, शीरा ने बदल जान दा या उठाए जान दा भेद की है, 1000 साल राज का भेद की है, नवे शरीर का भेद की है, कितना कुछ है। और ये सब कुछ बंद सी, पर धन होवे प्रभु साडा परमेश्वर जी ने इस दिन नूं ठहराया और इन्हें सब चीजें बंद नहीं रहने दित्तियां। खुदा ने नबी भेजा और उस नबी दे राही उन्हें इस किताब नूं खोलिया। आमीन। ये जानते हैं कि वो किताब ले लेने खोली है, पर उन्हें खुली हुई किताब का प्रचार उन्हें अपने नबी द्वारा किया। एक खुली हुई किताब उन्हें किसी संस्था, किसी डिनोमिनेशन, किसी मिशन उन्हें दी। उन्हें एक दिन ठहराया सी कि ये खुली हुई किताब अपने नबी नूं देवेगा। और आज जो लोकां दे उत्ते सप दे वंश दा भेद प्रगट है, बपतिस्मे दा भेद प्रगट है, गॉड हेड दा भेद प्रगट है। हालेलुया हालेलुया आमीन। 7 मोहरां दा भेद प्रगट है, 7 कलीसिया युगां दा भेद प्रगट है। और जो कुछ परमेश्वर ने बंद रखिया सी और ठहराया सी कि कुछ लोकां लिए खोले, उन्हें एक दिन ठहराया सी और वो दिन अज दा दिन सी इच ही रह रहे हैं। आमीन। किने आमीन कह सकते हैं? आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। अब्राहम ने कहा कितना शानदार समा है कि मलाकी 4 दी 5 और 6 च नहीं लिखा कि एलिया आवेगा, और 32 17 दे आए ओदी 11 और 12 ऐच यीशु मसीह ने क्या एलिया आवेगा और सबको सुधारेगा। आमीन। एलिया आवेगा और सबको सुधारेगा। मेरा मतलब कि जो कुछ बिगड़या हुआ होगा एलिया आएगा
और वो सब कुछ सुधार देगा। हालेलुया, सब कुछ सुधार देगा। क्योंकि जानते हैं कि परमेश्वर इस तो पहले कि पेंटिकोस्ट वाले दिन उन्हें पवित्र आत्मा नूं डेले और जेड़ी चीज भी सेट नहीं सी कलीसिया च उन्हें सेट किया गया। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आउण तो पहला हर एक चीज लाइन च होनी चाहिए। जिवें उन्हें ठहराया कि चेले 12 होण, चेले 12 होण, पर ये जानते कि उन्हां दे विचों एक धोखेबाज निकलिया यहूदा इस्करियोती। चेले 11 रह गए, पर होने कितने चाहिए जी? 12। फिर उन्होंने पर्ची पाई और एक चेला चुनिया उहदी जगह ते, है ना, ताकि सब चीज़ां हो रहे आउण तो पहला लाइन च हो जान। और हर एक चीज जिहड़ी कलीसिया ठीक नहीं सी, पेंटिकोस्ट दा मसा तद तक पवित्र आत्मा नहीं सी आ सकदा जब तक कलीसिया उस लाइन च नहीं आ जाती जिस च परमेश्वर देखना चाहता है। आमीन। और जो कलीसिया उस चीज ते आ गई, हालेलुया, यही एक ते कंटिन्यू रवांगे अगली बंदगियां च। अज यही कुछ इस दिन नूं देख रहे हैं जेड़ा साडे समय दा है। हालेलुया। जब सब चीज़ां सेट हो गया तो फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजिया। और यही हुण भी, क्योंकि यीशु मसीह ने बी बीजिया। तैनूं पता उन्हें पहला दृष्टांत सुनाया, आमीन। शायद दूसरा दृष्टांत है कि बी बीजिया गया और शैतान ने अपना जंगली बीज उसे खेत विच बीज दिता। और कलीसिया जिद्दां शुरुआत हुई पेंटिकोस्टल तो, उस तो लैके अगले कलीसिया युगां दे दौरान शैतान दा बीजिया होया बीज ने बहुत खराबी कर दी सी चर्च युगां च। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया युगां दी किताब पढ़ी है तां तुसीं देखिया होवेगा कि किद्दां बैरी ने हर चर्च युग दे विच किद्दां गड़बड़ां कीतीआं। आमीन। उस चंगे खेत दे विच माड़ा बीज उग चुका ही और इन्हें खराबी कर दी हुई कलीसिया युगां च। पर परमेश्वर ने वादा किया है कि एक बीज जिहड़ा चंगा बीज दिता गया उन्हें 100 गुना फल लैके ही होना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। बेशक जंगली बूटी निकली है पर चंगा बीज भी बीजा गया सी। और उस चंगे बीज का प्रगटावा किद्दां होना है? समेरे संदेश राही। आमीन। किरिया आमीन कह सकते हैं? आमीन। समेरे संदेश ने उस ठीक बीज का प्रगटावा करना सीगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। जब कह रहे हैं कि फिर तो वही आत्मा या परमेश्वर पवित्र आत्मा उसी तरह ही भेजन दा उन्हें वादा किया है जिस तरह उन्हें पेंटिकोस्टल के दिन भेजा सी ते जिद्दां पहले पेंटिकोस्टल तो पहला सब चीज़ां ठीक कीतियां गईयां, तेरा मतलब दूसरे पेंटिकोस्टल तो पहला भी सब चीज़ां ना ठीक होना जरूरी सी। इसलिए उन्हें एलिया भेजा जेड़ा सब कुछ दा सुधार करे। आज जो संदेश तुहाडे हत्थां च है ये सुधार दे संदेश है। एक कलीसिया नूं सिद्ध लियाउण दे लई संदेश हन। किने आमीन कह सकदे आ? तां इब्राहिम ने कहा ये दिन कितना शानदार है कि वो भेद जेड़े दानियल लई बंद कर दिते गए क्या? हालेलुया। एक बंद कर दे, यूहन्ना नूं क्या बंद कर दे? 7वें दूत की आवाज देंदे दिन जाओ तुरी बजावेगा तो परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवेगा। फिर की ये दिन शानदार नहीं? किने समझ रहे हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। एलिया आवेगा, सब कुछ सुधारेगा, वो पुत्रां दिलां नूं पेवा वल वापस मोड़ेगा। हालेलुया। वो बहाल करेगा। की बहाल करेगा? अब्राहम ने क्या? असली पेंटिकोस्ट वाला विश्वास। वही विश्वास जो मूल पेंटिकोस्टलां दे कोल सी। किने आमीन कह सकते हैं? आमीन। वही से संदेश वाल जेड़ा पेंटिकोस्टलां दे कोल सी, वही चिन्ह वाल जेड़ा पेंटिकोस्टलां दे कोल सी, उसे सबूत वाल जेड़ा पेंटिकोस्टलां दे कोल सी, उसे परमेश्वर, उसे सामर्थ, उसे सिक्ख्या, सब कुछ उसे वाल जेड़ा पेंटिकोस्टलां दे कोल सी। और उन्हें क्या उसे ही प्रमाणित हो अग दे खंबे वाल जेड़ा पौलुस नूं दमिश्क दी राह ते मिलिया। आमीन। क्या ना सुन रहे हो? कितने समझ रहे हो कि क्या जा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर दे हो फिर ये संदेश इसलिए भेजा ताकि पेंटिकोस्टल वाले मूल विश्वास नूं वापस करें। क्योंकि संस्थावां दे कोल विश्वास ते है, चर्चा दे कोल विश्वास ते है, विश्वासियों दे कोल विश्वास ता है, पर परमेश्वर मूल पेंटिकोस्टल वाला विश्वास चाहता है। वो जिद्दां दा पतरस उन्हां दे कोल सी, वो जिद्दां दा पौलुस उन्हां दे कोल सी, वो जिद्दां दा याकूब यूहन्ना उन्हां दे कोल सी, वही विश्वास, वही सिक्ख्या, वही अग दा खंबा जेड़ा पौलुस नूं मिलिया। किने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर दियो जेड़ा दमिश्क दे राह ते पौलुस नूं मिलिया वो यीशु मसीह सी। आमीन। अग दा खंबा वो यीशु मसीह सीगा। आमीन। फिर यीशु मसीह कल अज युग इक्को जिहा है। हालेलुया। हालेलुया। उदों यीशु मसीह आके कलीसिया दे विच अपने होण दा सबूत दे रिहा ही, अज भी वही यीशु मसीह है। अज भी वही कलीसिया है।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹਨੇ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੇਮ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੌਲੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ यूनिटी कर रहा है, एकता कर रहा है, चर्च इकट्ठा हो रहे हैं। हालेलुया। राष्ट्र इकट्ठे हो रहे हैं, संसार इकट्ठा हो रहा है, देश इकट्ठे हो रहे हैं, कलीसियावां इकट्ठियां हो रही हैं, ते उन्हें क्या ही देखते हैं कि दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है, लाड़ी भी एकता कर रही है। लाड़ी किदे नाल एकता कर रही है? लाड़ी परमेश्वर के वचन दे नाल एकता कर रही है। मैं हवाला पढ़ रहा है, और वचन उन्हें क्या परमेश्वर है। जो वचन नाल एकता कर रही है तो फिर वो परमेश्वर के नाल एकता कर रही है, क्योंकि दुल्हा वचन है। कितने आमीन कह सकते हैं? दुल्हा वचन है। हालेलुया। लाड़ी और मसीह दोवें एकता चाह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिदा शादी च पति और पत्नी इकट्ठे होंगे हैं। हालेलुया। क्या वचन तुसी बनते हो ते तुसी वचन बन जाते हो, वचन तुही बन जाता है, तुही वचन बन जाते हो। बिल्कुल उसी तरह जिदा यीशु मसीह ने कहा, उस दिन तुही जानोगे मैं पिता विच, पिता मेरे विच ते तुसी मेरे विच हो। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन, आमीन, आमीन। उस दिन तुही जानोगे। लगता तुही सुनिया नहीं ध्यान। उन्हें क्या चर्च इकट्ठे हो रहे हैं, राष्ट्र इकट्ठे हो रहे, देश इकट्ठे हो रहे, कलीसियावां इकट्ठियां हो रही है। उन्हें क्या लाड़ी भी इन्हां दी रच इकट्ठी हो रही है, लाड़ी वचन दे नाल एक हो रही है। वचन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। ऐही ते यीशु मसीह ने 14 अध्याय च कहा है, उस दिन तुसीं जानोगे मैं पिता विच, पिता मेरे विच, तुसीं मेरे विच हो। आमीन। कितने आमीन कह सकते हैं? हुण दा ही समा है, क्योंकि मसीह उतरिया है। आमीन। ये जो ये संदेश मसीह है, क्योंकि परमेश्वर दा वचन है। आमीन। और वचन परमेश्वर खुद आप है। आमीन। और वचन उन्हें कादे लिए दिता? ताकि कलीसिया दे कन्नां च गूंजे। आमीन। ताकि कलीसिया दे हाथ च सिर्फ आए नहीं, ये कलीसिया च देहधारी हो जाए ये वचन। उस दिन तुम जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। किन्ने विश्वास करते हैं जब तक बीज जमीन च नहीं बनता, थल्ले नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लिया सकता। कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि जो बीज सुट्टिया जाए तो खेत के उत्ते पिया रहे, जो खेत के उत्ते पिया रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं कि कुछ करे, वो जमीन के थल्ले जाना चाहिए। इसलिए सुनिया होया वचन तुहाडे कन्नां च कल्ला ही गूंजे ही ना, ये तुहाडे दिल च जाना चाहिए। जब तक तुहाडे हृदय च ना आ गया, कितना भी महान स्वर्गदूत उतर के प्रचार क्यों ना कर दे, तेरा कुछ फायदा नहीं होएगा। लेकिन ये 100 गुना फल लिया के आवेगा जो ये बोलिया हुआ वचन देहधारी वचन बन जाए। कितने जानते वचन अज भी देहधारी हुंदा है। हालेलुया। वचन उदों भी देहधारी होया, ये अज भी देहधारी हुंदा है। मरियम च देहधारी होया, हुणे सच्ची कलीसिया च देहधारी हुंदा है। आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। क्या उस दिन तुम जानोगे ओ पिता तेरे नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। कितनी खुश हो? आमीन। आओ खुश वाला पढ़ दें। सुनोगे तुम सब? आमीन। प्रभु नाम महिमा मिले।
घबराना ने क्या मसीह परमेश्वर के प्रगट किए जाता है भेद संदेश 448 और 449 नंबर पैरा सब ध्यान सुनिए। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर से अपने को खुलकर प्रकट कर रहा है। हालेलुया आमीन। खुलकर प्रकट कर रहा है जी। नहीं, हम किसी भी सरकार के द्वारा मसीह नहीं बनते हैं। हम किसी सरकार के द्वारा मसीही नहीं बनते हैं, परंतु इस प्रकाशन के द्वारा मसीही बनते हैं कि मसीह तुम में है जैसे परमेश्वर मसीह में था। जब परमेश्वर ने जो मसीह में किया था, अब वही मसीह आप में करता है। जिन चिन्हों को परमेश्वर ने मसीह में दिखाया था, उन्हीं चिन्हों को मसीह आप में दिखाता है। तो क्या ये अद्भुत नहीं है? ओ मेरे प्रभु, मैं इसे पसंद करता हूँ। यीशु ने कहा था, उस दिन, यही वह दिन है, उस दिन जब ये प्रकाशन विदित किया जाता है, तुम जान जाओगे कि मैं पिता और मैं एक हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जब प्रकाशन प्रकट हो जाता है तो उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं और पिता एक है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जब प्रकाशन तुम पर प्रकट हो जाता है तो तुम ये जान जाते हो, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन आमीन। आप ऐसी ही स्थिति में है। देखिए देखिए, त्रिमुखी उद्देश्य किस लिए है? इसे वापस लाए। हमें वैसा ही होना है जैसा कि यीशु परमेश्वर का वचन था। आमीन। उसने ठीक इसी बात को प्रमाणित किया था। सुनने हालेलुया हालेलुया। सुनते भैनों भराओ आमीन। प्रभु तो बरकत देवे। जिदा ही पिछले इसे ऐतवार गल की थी कि हाँ परमेश्वर आया, वो देहधारी होया। आमीन हालेलुया। उन्होंने सामने ने महान चमत्कार किए, अजीब अनोखे काम किए, पर वही परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर आना चाहता है। आमीन। उसका महान मकसद की सी कि वो मसीह अपनी कलीसिया दे विच देहधारी हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यही ओदा लक्ष्य, यही ओदा मकसद सी, यही ओदा मकसद सीगा। ये सुनते आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ठीक ठीक है। प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं। यानी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, तेरे के झुकते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे के नंबर करते हैं, अधीन करते हैं खुदा। तो अपनी सामर्थ के नाल आंदा है प्रभु यीशु। स्वर्गीय पिता, तू वादे पूरे करने वाला परमेश्वर है। तू क्या पिता, तू कुछ मेरा नाम लैके मुझको बतांदा भागा। ये अपनी पहली बेनती करते, तू सारी पेट की दर्द को दूर कर, उसको चंगिया कर मेरे खुदा। बरकत दे पवित्र परमेश्वर, तेरा रहम उस सुबह। और भी जो कोई बीमार है, परेशान है, अपने घर च बैठा, तो इस वचन सुन दिया चंगियाई पावे, तो बहुत बरकत है। यीशु मसीह के नाम च आमीन हालेलुया हालेलुया। उस दिन की जिहड़ी गल कीती कि उस दिन तुसीं जाणोगे पिता मेरे विच, मैं पिता विच, तुसीं मेरे विच हो। ये दिन सिर्फ वो पेंटिकोस्ट का दिन नहीं सीगा, वो दिन अज का दिन है। आमीन। सिर्फ वही दिन नहीं, वो दिन अज का दिन है। अज भी परमेश्वर है, अज भी कलीसिया है, और अज भी उसने समय का वचन भेजा है। हालेलुया हालेलुया। अज दी कलीसिया जो, क्योंकि हुण वो कलीसिया है जिन्हें उठाया जाना है। आमीन। ये वो कलीसिया है जेडी फाइनल रेस च है। आमीन हालेलुया हालेलुया। यो कलीसिया है जिस लिए रैप्चर ठहराया गया। आमीन। ये मुर्दियां दे जी उठण दा समा है। सच है। ये शीरां दे बदल जाण दा समा है। आमीन आमीन। जदों परमेश्वर ने नबी भेज दिता, आखिरी मकसद अपना पूरा कर दिता, सारा वचन खोल दिता गया, तो फिर यही वो दिन है कि परमेश्वर फिर तो अपनी कलीसिया च आना चाहता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पता सब इस भेद नूं नहीं जानते, सब नहीं समझते, क्योंकि उदों भी हज़ारां ने यीशु मसीह नूं सुनिया,
लेकिन थोड़े सा जिन्ना चेर लिखत पूरी हुई उस दिन तुम जानोगे मैं पिता विच पिता मेरे बेटे तुसी मेरे विच हो। ये शब्द लिए नहीं हो सकिया ते हुण भी ये शब्द लिए नहीं होवेगा, सिर्फ चुने होया दे लई उन्हां दे अंदर लिखत पूरी होवेगी। नहीं विश्वास करदे हैं परमेश्वर ने दिनां च भरपूरी दे नाल उतरिया है, खुले हुए वचन दे नाल उतरिया है। वचन उतरिया तां फिर गया किथे? ये दुल्हन दे हृदय च गया है। आमीन हालेलुया। इस वचन ने इस परमेश्वर ने फिर तो देह धारी है आमीन और वो देह मेरी ते तुहाडी देह है आमीन। परमेश्वर साडे अंदर देह धारी होना चाहता है आमीन। वो परमेश्वर मेरे हृदय ਨੂੰ पूरी तरह लेना चाहता है आमीन। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਕਿਨੇ ਜਾਣਦੇ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ है और यही जीनी चाहिए है इसमें हालेलुया हालेलुया। किने आमीन कह सकते हैं आमीन। उस दिन नु जानना जिस दिन च लिखत पूरी होए आमीन कि इस वचन ने पूरा होना है आमीन। उन्हें क्या उस दिन तुम जानोगे प्रभु वो केड़ा दिन है और वो किन्ना दे लिए होएगा हालेलुया हालेलुया। वरखान वो जेड़े इस लिखत दा हिस्सा हैं आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ हवाले पढ़ लगा इस संदेश चो अपने दिन ते उस दे समय अपने दिन अते उस दे संदेश नु पहचानना अपने दिन अते उस दे संदेश नु पहचानना आमीन। अपने दिन नु पहचानना तो उस संदेश नु पहचानना आमीन आमीन। नबी ने संदेश प्रचार किया है आमीन। तो जो मैं कुछ हवाले पढ़ लगा थी बहुत ध्यान से सुनियो आमीन। सुनते सब आमीन। भगवान हमने क्या हुण हर थां कोई बेदारी नहीं, हरेक शिकायत कर रहा है, सेवादार बुला रहे हैं। मैं ये सब तो वधिया रसाला पढ़ रहा सा जेड़ा इत्थे गिरजे हुंदा है एक वधिया रसाला। मैं संपादक नूं जानदा हां, मैं लोकां नूं जानदा हां, बहुत वधिया ते परमेश्वर दा भय मनन वाले लोग हैं हालेलुया हालेलुया। हेराल्ड ऑफ हिज कमिंग मैगजीन की गल कर रहे हैं भाईवान। कहता वो मैगजीन जिहड़ी इस इत्थे कलीसिया जाती है जिहदा नाम है हेराल्ड ऑफ हिज कमिंग। रसाले दे भाई ते भैन मूर जो हन ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਰਸਿੰਗਾ ਫੂਕੋ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਛਾਪਦੇ ਆ दुआ करो रोजा रखो प्रचार करो, दुआ करो रोजा रखो प्रचार करो, दुआ करो रोजा रखो प्रचार करो। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਾੜੀ ਦੀ ਬਿਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾੜੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ 26 ਜੁਲਾਈ 1964 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 1963 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। और एक 64 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲਾੜੀ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਿਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੰਗੀ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਿਖਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲੌਦੀਕਿਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨੀ, ਨੰਗੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਚਰਚ ਤੇ ਖੋਲਣਗੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਗੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਨੀ ਲੌਦੀਕਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਬਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ? ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਬਬਰਾਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਜਾਏ ਨੂਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਨੂਹ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਓ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਠਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ? ਆਮੀਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਹਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਅਗਿਆਨਤਾ ਯਾਨੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਖਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿਮਾਗ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿੱਛੇ? ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਭ ਸੁਣੋ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਆਕੜਬਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੀਮ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ 120 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਠਣਾ ਹੀ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਰਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਟਰਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਤੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ, ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ, ਯੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਪੜਨਗੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਚ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਰੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ,
ਤੇ ਪਤਰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਵਾ ਇੰਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂਗਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। कितने आमीन कह सकते हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो निशान से क्या है इसलिए उस समुद्र च डूब के मरे। आमीन। मैं नहीं सोचता कि आज का प्रचार किया तो वचन व्यर्थ जाएगा। आमीन। ये पढ़ोगे और तब पता लगेगा। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। ठीक है। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਕਲੀਸਿਆ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਜੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਜਿਨੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਮੇਨ। ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਸਾੜੇ ਗਏ, ਸੂਲੀ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ, ਮੰਦਭਾਗੇ, ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫਿਰੌਨ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੋ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਜਾ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਆਮੀਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜਾ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੋਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਫਿਰਕੂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਇਲ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਬਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨੂਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਉਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੇਪ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਚੋਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਲਾੜੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ 120 ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੁਣਦੇ, ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਚ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 14 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਮੀਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰਿਕ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮੀਨ। ਮਹਿਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਆਮੀਨ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕੋ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਗੱਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਠਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਾਰੀ ਔਰ ਮਸਾ 'ਚ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਦੀ ਥੀ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ।
ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, God can do without you. He can do without me. But we can't do without him. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। Not to know his book, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਆਮੀਨ। ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੌਲੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਤਾਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਤਾਇਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਮੀਨ। How many could say amen? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਆਮੀਨ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਉਕਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮੀਨ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਉਸ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਆਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਆਮੀਨ क्यों नदी इंजील 14 ਦੇ ਆਏ ਮੇਰੀ 12 ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਥੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੋਂ ਪੜ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿਤਾ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮੇ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ दुल्हन है ये सबको बताऊंगा छोटी झुंड है मेरी पर तुमसे ही प्रेम करूंगा ये मसीह का प्यार है जो अपने लोग का जाना चाहता है दुल्हन है ये सबको बताऊंगा छोटी झुंड है मेरी पर तुमसे ही प्रेम करूंगा छोटी दुल्हन है ये
कुछ चल रहा है, जान दे सन कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। बेशक वो